عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا Roknya panjang ya. Aroda. Waliyaqul alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala. Waliyaqul alladzina fi qulubihim maradun Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kalla wal qamar والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة
إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين sya ya, bukan sa, ada titik-titiknya ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Saya ulangi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
فرت من قسورة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة roknya ditasdid farrat min qaswara bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فما تنفعهم شفاعة الشافعين Bapak ada yang salah, bukan tanfa'ahum tapi tanfa'uhum ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة di atas fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Saya ulangi, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah.
wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sadaqallahul azim. Silakan ibu-ibu terjemahkan gantian ayat 48. Iya, terus ya, terus seakan-akan kuda. Iya, terus lari dari apa? Singa, koswaroh. Ya, terus iya, yang terbuka. Terus tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. iya, tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu kebenaran. Iya. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Iya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Iya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa, adanya dan yang berhak memberi ampun. Iya, makasih. Jadi ibu, bapak-bapak, ayat yang kita baca ini adalah cerita yang Senin lalu, ya, yang dimana ada yang menghuni neraka sakor, orang-orang yang berdosa, nggak sholat, nggak mau ngasih makan orang miskin, dan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak percaya hari akhirat. Nah, nanti tidak ada lagi orang yang bisa menolong dan membantu mereka. Naudzubillah min dzalik. Seperti kuda yang kenceng larinya, kuda liar, bukan susunya tapi kudanya, ya, lari dari kejaran apa? Singa. Nah, begitu. Naudzubillah min dzalik. Mereka tidak pernah mengambil pelajaran, termasuk yang mengambil, ya kan, manfaat dari bumi pertiwi kita yang terjadi bencana yang ada di Sumatera. Berapa provinsi? 3 provinsi, gitu. Dan itu mereka menggunakan kekuasaannya untuk merusak negara, gitu. Dan saya persis tahu karena saya pernah di Aceh, pernah di Pekanbaru, pernah ke Padang. Ya, dulunya nggak ada itu hutan-hutan yang digundulin begitu, nggak ada. Tahun 90-an, zaman Pak Harto, ya kan, nggak ada begitu. Ya, itu luar biasa. Makanya Bapak, Ibu-ibu rahimahullah, kita bersyukur ada pengajian sini, karena tidak bisa mengambil pelajaran kecuali yang Allah kehendaki. Illa ayyasha Allah, itulah kita mudah-mudahan menjadi penghamba Allah yang takwa, yang mudah-mudahan Allah akan memberi ampunan. Nah, begitu barakallah. Selesai belum? Oh, belum. Iya, saya kasih pantun, boleh? Oleh. Cakep. Air bah lewat di tepi ladang dan sawah. Angin sore membawa berita. Semoga Allah mudahkan setiap langkah, mengganti duka dengan bahagia yang nyata. Jadi teman kita, saudara kita mendapatkan duka, ya, tetapi mereka mudah-mudahan oleh Allah dihibur dengan yang lainnya yang lebih nyata. Pergi ke pasar membeli kelapa, disapa hangat oleh saudara. Semoga musibah lekas sirna diganti nikmat yang lebih besar darinya. Amin. Nah, begitu. Cakep nggak? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Lagi seneng pantun saya hari-hari ini, ya. Oh gitu. Biar idenya keluar lagi, ya kan? Gitu. Kalau sudah begini ini harus ada hiburan, ya. Oh gitu. Perahu kecil melintas perlahan.
Jangan bilang cakep, nanti istri saya cemburu, ya kan? Begitu kan, gitu kan. Begitu karena ada begitu ditulisan di truk gitu. Kalau ada perempuan wangi, aromanya bau, bajunya juga cakep, suami bahagia. Tapi kalau suami cakep terus kemudian pakai baju yang cakep juga, pakai minyak wangi, istri curiga kan gitu kan. Begitu ya. Ini penting hati-hati Pak. Makanya saya pakai baju yang lama-lama Pak Ferry. Begitu nggak dicurigai jadinya ya. Begitu ya. Begitu. Perahu kecil melintas perlahan membawa harapan di tengah derasnya air. Ya Allah beri mereka kekuatan dan kemudian dalam setiap diberikan kemudahan dalam setiap takdir. Begitu. Jadi begitu Pak. Takdirnya sekarang qadarullah, Allah kasih ujian pada saudara kita. Makanya kita harus ingat gitu kan bahwa kita sedang dalam kondisi yang lebih baik dari saudara kita. Hujan turun membasahi bumi. Ya, pepohonan menunduk penuh makna. Semoga semua yang terdampak hari ini Allah beri jalan keluar yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jangan pantun terus, kapan ngajinya? Jangan kan itu ya. Oh gitu biar kalau ya. Gitu. Kenapa saya berpantun? Biar Bapak jadi orang yang santun, ya kan? Oh gitu. Jadi orang yang santun. Dengan pantun itu berbeda dengan teriak-teriak marah-marah, ya kan? Oh gitu. Makanya nanti kalau ada rezeki boleh diinfakin ya untuk saudara kita di Sumatera. Gitu. Nah, pekan lalu kita telah membahas adab memberi makan kepada saudara, kepada tamu, ya kan? Gitu adabnya sudah kita bahas. Ya, kapan adabnya ketika kita duduk, tangan yang mana yang pakai, makanan yang mana yang kita ambil. Sekarang adab takdim. Sekarang adab menyuguhkan. Menyuguhkan atau menghidangkan makanan kepada orang. Bagaimana caranya? Subhanallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ini dalam aturan beragama ini banyak sekali tuntunan-tuntunan yang membuat kita jadi mulia. Salah satunya adalah masalah makanan. Makanan aja itu etikanya banyak sekali, gitu. Ya, apalagi di dalam rumah tangga. Nah itu kalau ada payung hukumnya, ada regulasinya, kan gitu. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada perpresnya, ada permenterinya, setiap menteri ada etikanya. Itu nggak terjadi penggundulan hutan, nggak ada. Karena ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, ada UUD 45, ada Quran di bawahnya sebagai pondasinya. Subhanallah. Salah satunya adalah makan. Memberi makan tidak pada manusia aja. Itu harimau, kera-kera yang di Semeru. Kalau Semeru kan kehendak alam, kehendak Allah. Nah kalau yang Sumatera ini, harimau berenang di kali sama anaknya. Kan gitu kan. Nah itu kalau masuk rumah kita bagaimana kira-kira? Sama-sama lapar dilarang saling memakan. Kan gitu mestinya ya. Nah kalau harimau gimana larangnya? Begitu Pak. Harimau Sumatera itu gede-gede Pak. Begitu. Saya pernah lihat sendiri Pak. Pas mau saya malam-malam ke daerah Transmigran itu di tengah Pak, tidurnya di jalanan Pak. Begitu. Kalau manusia tidur di jalan gimana Pak? Ditabrak mobil. Kalau singa berani nggak? Harimau nggak bisa Pak. Begitu. Makanya ini harus hati-hati kita. Etika itu termasuk bagian daripada agama kita. Gitu. Termasuk etika bernegara, etika dalam perusahaan, etika berteman, etika makan, termasuk di warung Tegal. Boleh nggak makan di warung Tegal itu nasinya nggak dihitung? Kan gitu kan? Gimana Bu? Oh gitu. Dia penyuri nggak? Bukan, enggak. Kalau ngitung lama makannya kan, oh gitu kapan makannya kan gitu ya, nggak usah dihitung nasinya, pulang bayar gitu aja kan? Oh gitu. Kalau dibayar boleh, kalau dihitung susah kan gitu ya. Begitu. Nah adabnya menyuguhkan gimana? Fatarkut takallufi awalan. Kalau kita menyajikan makanan kepada tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita, jangan berlebih-lebihan. Begitu. Wa taqdimu ma hadara terhadap orang yang hadir. Begitu. Gimana maksudnya? Ada tamu, semuanya disuguhkan, terus kemudian habis, kemudian anaknya belum makan kaliren. Gimana tuh Pak? Kalau ibu-ibu yang ibunya masih kuat, bisa puasa, bisa apa. Nah kalau anak-anak gimana Pak? Begitu. Begitu menjerit Pak. Makanya Bapak kalau pas menyuguhkan tamu, lihat dulu, tanya istrinya. Ibu-ibu juga begitu, tanya suaminya. Anak-anak sudah makan atau belum? Cucu kita sudah makan atau belum? Kalau belum, ya jangan dihabisin, sisakan sedikit gitu untuk anak kita, cucu kita. Kanal Fudail ya yaqulu innama tuqata'u atau tuqati'un nasu bitakalluf.
Sesungguhnya manusia itu terkadang melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan sampai anak dan istrinya nggak dikasih makan atau suaminya tidak dikasih apa-apa, begitu. Gaji baru turun, baru cair gitu kan, langsung beli emas kan gitu kan, begitu. Langsung beli emas, semuanya dihabisin untuk emas. Lah istrinya dikasih makan emas pulang nanti kan, begitu ya, keleleken kan gitu. Ngerti nggak keleleken Pak Didi? Apa keleleken? Ngerti nggak Pak Didi? Nggak ngerti apa Pak? Padamu apa Pak keleleken? Lah emasnya ya tertelan kan gitu kan, begitu. Jangan sampai begitu ya kan. Itu untuk ada makan, untuk beli baju baru nanti lebaran, ditabung sebagiannya untuk beli kambing ya kan, beli ayam. Boleh Bapak di rumahnya punya siapa yang lahan tanah kampungnya di sekitar rumah lebih daripada 200 meter, ada nggak? Nggak ada. 200 meter persegi nggak ada? Ada rumahnya? Ada tanah di kebunnya, ada nggak Pak di rumah? Ada. Ada ayam nggak? Ada. Ada kambing nggak? Nggak ada. Ada trowelu nggak? Apa trowelu Pak bahasa Inggris? Kelinci? Nggak ada. Buat gitu kan? Ada kelinci, ada ayam, ya kan? Ada entok, ada bebek, ada kambing. Begitu Pak caranya. Istri kita anaknya kecil-kecil, justru kecil itu cari mainan, anaknya dibawa ke kandang ayam. Untuk apa? Tuh, bantuin. Apa, ngasih makan ayam, kasih makan entok, begitu. Jangan rokok diutamakan, entok kagak punya, ya kan? Begitu. Siapa yang di sini masih merokok? Nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Kan gitu. Daripada beli rokok satu bungkus berapa? 20 apa? 20.000. Itu beli telur entok, telur bebek, telur ayam. Itu kalau 20.000 dapat berapa biji kira-kira? 6 ya. Satu telurnya berapa? Berapa? 10.003. Lah itu mah kalau yang mateng itu mah. gitu kan. Yang mentah itu telur di kampung lebih murah ya kan? Mau saya pernah biasa jualan telur, beli telur waktu itu. Saya tetaskan. Begitu Bu, Bapak-bapak. Jadi di rumah kampung kita jangan ada tanah kebun yang nganggur. Begitu. Tapi jangan memelihara kelinci di dalam rumah. Kenapa Pak? Kenapa? Jangan di dalam rumah. Nanti rumahnya roboh. Gitu. Kenapa? Digali semua itu. Kau usah tahu lah, rumah saya pernah, dapur saya itu dapur untuk masak, itu rontok ke bawah. Begitu lagi masak, bruk ke bawah. Begitu karena kelinci di dalam rumah begitu. Makanya Pak, saya ini penting. Bapak-bapak yang anak-anaknya kecil-kecil, ya masih kecil-kecil, dilatih yang SD, SMP, SMA itu dilatih di rumahnya untuk memelihara ini. Itu namanya pemberdayaan keluarga. Bapak-bapak harus sayang ibunya. Tanggal 22 Desember nanti ada hari apa Bu? 22 Desember hari ibu. Bapak-bapak harus sayang sama istrinya. Gak usah dikasih anteng-anteng, gak usah dikasih binggel, gak usah dikasih kalung. Kasih apa? Telur ayam gitu. Begitu. Suruh letasin sama ayamnya. Begitu. Belikan ayam. Ini tuh sembelih. Bukan. Kalau disembelih enak sekarang nanti buntet kan gitu. Sekarang ayam ini ada 4 ayam betina, ada 1 ayam jago. Silahkan dipelihara. Begitu Pak. Ini ada entok 4 ekor, ada jantannya 1. Gitu Pak caranya. Cara berpikir panjang jauh Pak. Begitu ya. Saya itu juga sebentar lagi mungkin saya ke kampung beli kambing, udah ke kampung beli kambing, udah nggak usah ke kota kan gitu ya. Begitu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW begitu. Sebaiknya kalau orang di dalam fitnah yang banyak sekali, maka sebaiknya dia pergi ke gunung sambil membawa domba, hidup di gunung dengan ketaatan kepada Allah, tilawah Quran, sholat dan sebagainya kepada Allah. Itu lebih baik daripada tinggal di kota yang banyak fitnahnya. Nah begitu Allah. Ini jadi penting ya, kita menyajikan jangan lupa anak-anaknya, sayang istrinya gitu Pak Allah. Kalau kemarin ada yang di YouTube ada Pak, ada namanya pelawak ya, komedian namanya Warkop. Siapa Pak Warkop? Siapa? Itu tamatan UI semua itu. S1 semua. Begitu. Ya. Itu. Pas kemudian salah satu yang mulutnya kayak saya siapa namanya itu? Siapa? Dono. Kan gitu. Istrinya meninggal, kanker payu. Dia kok hafal banget Bapak sama saya kan gitu kan. Begitu ya. Begitu ya. Ya Pak, Didi ya. Istrinya meninggal, beliau menyesal. Kenapa? Ternyata istrinya meninggal karena kanker paru-paru.
padahal istrinya enggak merokok. Kok meroket? Ngomong gitu kan, merokok atau meroket? Merokok. Ternyata bapak sekali-kali bapak di ruangan merokok, ya kan, yang suka merokok nih, ya kan, coba nanti sering merokok di ruangannya, kemudian 1 bulan dilihat temboknya, dilihat bajunya yang digantung, kira-kira berubah warna enggak? Gitu. Ya berubah warna, jadi kekuning-kuningan. Dan akhirnya ditelaah istri Pak Dono itu meninggal karena kanker paru-paru, padahal enggak ngerokok. Yang ngerokok siapa? Pak Dono. Akhirnya berhenti Pak Dono. Nah, berhenti, tapi meninggal juga. Ternyata yang enggak ngerokok meninggal. Yang ngerokok aja meninggal, apalagi yang enggak ngerokok aja meninggal, apalagi yang justru yang merokok pasif itu lebih duluan biasanya. Begitu. Maka bapak yang rokok kok nggak mati-mati, sebenarnya bapak-bapak itu nyorongin temannya yang nggak ngerokok cepet begitu kan, begitu cepat mengingatkan kita untuk tidak merokok. Nah begitu. Nah ini jangan sampai kita semuanya melebihi apa yang kita mampu. Anak kita tinggalkan, nggak dikasih makan, istri kita, tapi nyuguhin rokok kepada teman-temannya. Jangan. Saya ingatkan, yang penting saya sudah nyampaikan ya, begitu. Ya da'u ahadahum akahu fayatakallafu lahu fayaqta'uhu wa 'anir ruju'i ilai. Dia lupa kembali ke dapur, bahwa di dapur ada anak-anak sama istrinya yang belum makan. Wa minat takallufi ayyuqaddima jami'a ma indahu fayajhafu bi iyalihi. Yang lebih sering terjadi adalah yang tadi yang saya sebutkan, menyuguhkan makanan, menghidangkan makanan untuk tamunya, lalu anak dan istrinya, keluarganya kering kerontang, nggak ada makanan. Fayu'dzi qulubahum, dan menyakiti hati anak-anak kita. Begitu. Pernah, saya dulu begitu Pak, pernah ngalamin ini. Abi ini makanan enak langsung dibagi, karena nanya gua itu kan saya simpen di kulkas supaya untuk saya makan selanjutnya, begitu kan. Begitu ternyata disimpan di kulkas, disembunyi di pojok begitu. Ini kok gak dimakan-makan. Akhirnya saya impakin Pak. Begitu saya impakin makanan itu, ternyata masih ada yang DDI. Apa DDI? Apa Pak? Tahun? Nah ternyata ada yang dedepin, apa namanya? Yang nungguin nanti saya makan hari apa gitu pas liburan. Nah ini jangan sampai nyakitin. Ya udah, nanti saya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Oh makasih Abi, begitu Pak. Nyakitin, kan sebelum beli kan nyakitin, walaupun akhirnya seneng, tapi nyakitin anak kita. Jangan sampai. Nah saya sekarang kalau ada makan di lemari ataupun di meja, ini masih ada yang makan nggak? Jadi saya gituin. Udah, nggak ada. Aku belum makan Bi. Nah, saya tungguin sampai habis, baru kemudian makanannya sih nggak mahal, makanannya nggak bagus-bagus amat, bukan apa namanya yang di mall-mall, enggak, cukup warteg tempe goreng, nah kan gitu kan, begitu tempe goreng yang ada kulitnya, bukan kulit apa namanya, ada tepungnya itu kan, kalau masih kering, masih baru anget kan renyah ya. Oh jadi menelentuk apa namanya ludah kan, begitu. Saking senengnya saya makan tempe Pak, begitu. Saya saya makan, anak-anak makan, lebihnya kita kasih orang, begitu. Kalau udah kenyang. Nah ini salah satu, jangan sampai anak-anak kita merasa kehilangan apa yang mereka senangi dari apa yang kita hidangkan di meja makan kita atau di dapur kita. Dakhalna ala Jabir, ada salah satu tabi'in menceritakan beliau masuk kepada Jabir. Jabir ini termasuk sahabat Rasulullah yang senior, ya, yang pernah muda tapi senior, masuk Islamnya masih muda, ya kan? Yang pernah nikah, ya, seorang janda. Gitu. Kenapa? Karena adiknya perempuan semua. Itu Jabir. Nah, kemudian Jabir qaddama lana khubzan wa khullan. Jabir menyuguhkan roti dan kue-kue. Waqala, beliau mengatakan, Jabirnya mengatakan, laula anna nuhina anit takalluf, andaikan kami tidak dilarang untuk berlebih-lebihan, la takallaftu lakum, niscaya aku berlebihan untuk menyuguhkan kepada kalian. Begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau nggak ada larangan berlebih-lebihan, semua yang ada di belakang disuguhkan. Begitu. Ya, ini penting untuk kita bersama, etika menerima tamu. Jangan lupa menghormat tamu itu bagus.
Sunnahnya adalah menghormati para tamu. Tapi kalau keluarga bukan sunnah tapi wajib memberi makan. Gitu. Itu yang penting, ya. Memang ciri orang beriman adalah, ya kan? Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangga aja nggak boleh disakiti, apalagi anak dan istri keluarga kita. Gitu. Ya, itu bab tentang menyuguhkan kepada orang di rumah kita. Jangan berlebihan. Yang kedua, adab yang kedua terkait dengan penyuguhan, penyajian dan penghidangan. Ya, wa walizairi alla yaqtariha. Untuk yang berziarah, yang bertamu, yang datang ke rumah seseorang, kalau kita bertamu jangan banyak ide dan gagasan. Nah, gitu. Oh gitu. Kok sepi nih? Nah, gitu kan, ya. Oh nggak ada makanan, nah, kan gitu. Kopinya mana? Nah, kan gitu kan? Itu nggak boleh ngomong begitu, Pak Ali ya. Begitu. Rokoknya mana? Jangan, ya. Begitu. Kok nggak ada rokok? Asem nih mulut, kan gitu. Begitu, nggak boleh, ya. Itu etikanya tidak boleh kita mengusulkan. Nah, begitu ya. Wala yatahakkamu bi syai'in bi ainihi. Jangan langsung memvonis pas di dalam rumahnya di meja gitu kan. Sepi makanan. Ada makanan enggak minuman. Lagi puasa nih. Nah, itu namanya menghukum orang. Enggak puasa kita. Memang hari apa ini? Kemis gitu kan. Biasanya kamu kan Kemis puasa. Khusus untuk hari Kemis, ya kan? Saya tidak menghidangkan. Supaya apa? Saya khawatir tamu saya adalah ada yang puasa begitu, kan? Tapi nggak boleh nanya begitu, nggak usah nanya, kosong begitu kan. Apalagi pergi ke dapur, buka apa? Oh, buka pintu lemari, kulkasnya lemari, makan lemari piring dibukain begitu. Waduh, begitu menyisir kayak Pak polisi mau nangkep apa namanya itu narkoba, orang yang pengedar narkoba. Ada ya lagi ya? Ditangkap orang pengedar narkoba. Nah, berapa kilo? 2 on atau 3 on? 2 ton, Pak. Orang mana itu? Nah, iya Ponorogo pecel aja begitu. Begitu ya. Begitu. Itu jualan pecel gak laku-laku, pindah langsung jualan narkoba. Luar biasa itu, Masya Allah. Jualan pecel untungnya kagak banyak, Ustaz, 1 bungkus 1.000 kan gitu kan. Mendingan jualan narkoba 1 pil 5.000 kan gitu ya. Begitu ya Allah ya Rabbi. Perempuan lagi, Pak. Begitu perempuan. Namanya siapa? Gak tahu apa, nggak usah tahu lah. Begitu, Dwi Astuti namanya. Begitu, ini penting barakallah. Jadi jangan sampai nyuguhin barang-barang yang tidak disuguhkan, itu permintaan dari tamunya. Jangan. Ya. Kemudian kata di sini bukan farubama yasyuqu 'alal muzawwar ihdaru. Kalau kita nanya-nanya itu kita khawatir itu membuat tidak nyaman sahibul baitnya. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amaini falyahtar aisaruhuma alaihi. Kalau sahibul bait menawarkan pada kita sebagai tamu, ya, mau kopi atau mau teh, nah, kan itu kan 2 pilihan gitu, ya kan? Kira-kira gimana yang gampang? Mau teh atau kopi? Nah, pilih yang paling mudah, kan gitu kan? Nah, terus ada pilihan. Kopi, air teh, atau air mineral. Kalau air putih mahal padamu, begitu, karena susu, ya kan? Begitu. Kalau air mineral kan bening, ya kan? Begitu. Pilih yang kata beliau gimana? Fal yakhtar aisarahuma. Memilih yang paling mudah bagi sahibul bait, bukan murah, mudah. Begitu. Lalu adanya misalnya ada kopi, ada teh, ada apa tadi? Nah, adanya cuma susu, air putihnya lagi keran mati, kan air mineral habis, adanya susu dalam kotak, kan gitu ya? Oh gitu. Waduh, kopi, susu, teh, air nggak ada, adanya susu mau nggak? Begitu. Kopi nggak ada. Oh gitu, ya udah, adanya aja susu. Kita minum, nggak apa-apa, gitu kan? Itu penting ya. Jadi kita paham terhadap etika. Kalau kita dikasih pilihan, sego pecel atau sego rawon, gimana? Sego pecel, kenapa? Nggak basah jadinya kan? Begitu. Oh maaf, saya nggak makan peyek.
Ya udah kalau gitu yang basah-basah rawon atau soto, yang ada apa? Dua-duanya ada. Nah baru begitu. Kalau ditanyain rawon apa soto gitu, adanya apa? Nggak ada semuanya. Pilih gimana? Gimana Bu? Lah ya gak usah gitu. Kenapa? Dia nanti pas dipilih rawon atau soto, oh iya soto aja. Ternyata di rumah nggak ada, dia pergi beli soto. Iya kalau sotonya dekat tetangga. Kalau sotonya 5 kilo gimana Pak? Jaraknya 5 kilo, bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Nah ini penting untuk kita pahami. Ketika kita bertamu, etikanya apa? Jangan menyusahkan sohibul baik. Nah, begitu. Tapi kalau ditawarin mau ngopi mau teh, terserah. Nah, yang mudah aja. Nah, itu silakan. Ya. Nah ini berikutnya. Fa in alima annahu yasara fiktirahi. Kalau andaikan terpaksa mau apa? Nah, gitu misalnya sohibul baik. Kita usul, memang ada apa? Ya terserah di situ maunya apa, mau makanan berat, makanan ringan, minuman panas, dingin ataupun makanan minuman yang mineral gitu. Maka kita cari pilihan yang mudah bagi kamu apa. Nah, wa yatayassara alai dzalika fala yukrahu lahu iktirah. Kalau ditawarkan dari sohibul bait mau apa saja dan itu boleh memilih, tidak dibenci. Nah, begitu usulan kita. Misalnya di sini ada singkong, ada tales, ada kacang, ada ubi, ada pisang rebus. Mau pilih apa? Semuanya. Nah kalau ada, kalau nggak ada ya jangan milih kan gitu kan. Adanya apa? Semuanya ada. Kenapa? Karena saya jualan pisang rebus, apalagi ubi, singkong ya, itu kan. Kacang sama itu uli yang dibungkus apa tuh namanya? Uli yang dibungkus. Itu apa? Lepet, bukan lepet apa? Yang dalam lemper kan gitu kan, jualan lemper, jualan kue-kue basah. Ya udah ada. Ternyata dia bertamu pada orang yang memang jualan kue basah. Udah lama nggak tahu kan, nggak bertemu, datang situ. Oh sekarang jualan kue ya? Iya. Mau apa? Terserah. Mau disediakan apa saja. Gitu. Boleh urus. Nah sebagian lagi al-aklu ala salasati anwa. Makan itu untuk 3 jenis. Cara makan itu ada 3 jenis cara makan. Bersama siapa kita makan? Kalau ma'al fuqara, kalau ada teman kita yang fakir, lebih fakir daripada kita fakir nih, seperti saya, fakir, ya kan? Maka kita harus punya etika isar. Ada orang miskin nih, jarang makan sate, kita ajak makan sate, gitu kan? Bapak biasa makan sate enggak? Enggak, saya juga enggak. Gitu nunggu Pak undangan bapak-bapak enggak pernah diundang kan gitu kan. Adanya sate apel lain, begitu sate usus kan gitu kan. Begitu. Nah, pas kita makan teman kita, kok ternyata dia enggak punya kerjaan, dia putus kerja, maka kita ajak makan. Ternyata sate ampelannya, sate atinya tinggal 1. Nah, diajak makan bubur karena sama-sama fakir kan nggak mungkin makan di restoran, makanan di gerobak jual bubur ayam kan gitu, begitu. Satenya tinggal 1, kita ambil atau untuk kita teman kita? Teman kita. Kalau kita ambil itu namanya terlalu, gitu ya, begitu. Itu Bapak. Jadi kalau ada teman kita fakir maka suguhkan dulu kepada teman. Oh Pak Yasin, Pak Ustadz, buburnya tinggal 1 mangkok, saya ngajak 2 orang, ribet kan? Begitu. Gimana caranya Pak? Kita makan buburnya atau untuk dia? Dia cuma 1, yang 1 lagi. Ya udah, itu satenya untuk jenengan, buburnya untuk jenengan. Nah, Pak Yasin gimana? Gak usah, saya minum saja. Kan gitu. Biar dia enak begitu. Itu etikanya. Dulu kan teman kita, tamu kita atau yang lebih fakir daripada kita. Jadi isar. Wa ma'al ikhwani bil imbisa. Kalau sesama teman, sama-sama fakirnya atau sama-sama enggak fakirnya, sama kita, derajat kita. Di sini karyawan. Maka kita lebar, silakan. Begitu. Makan bareng-bareng yuk. Duduknya ngariung ya, lebarin. Begitu. Itu sama teman-teman kita. Begitu. Jangan berebut, masih banyak kan gitu. Terkadang ada rebutan ya kan. Akhirnya malah jatuh makanannya kan gitu. Maka menjadi mubazir sesama ikhwah, sesama teman, sama kawan, sahabat begitu. Sekampung ya kan. Misalnya setempat kerja ini. Jangan berebut, udah sini yang belum tahu diri aja, jangan sampai ada sate 30, karyawannya 10, 3 kan ya.
gitu kan. Satu ngambil 5, satu ngambil 7, yang terakhir gigit jari ya. Gitu itu harus dihitung. Oh ya nih saya depanan berapa ini kira-kira 10 orang nih. Oh ya udah. Ini tadi terus berapa porsi? 3 porsi, satu porsinya 10. Nah ini caranya begitu. Jangan lagi semua aku lagi lapar ya, ngambil 7, ngambil 5, terakhir tidak dapat satu. Itu juga etika. Ya itu namanya sama teman. Wa ma'al abna'i dunya bil adab. Kalau dengan orang yang cinta dunia, abna'i dunya itu pada manusia siapapun, dia cinta dunia apa macam-macam banyak orang, maka kita harus pakai etika, adab, sopan santun, tata krama, budi pekerti, begitu. Jadi jangan kelihatan kemaruk, sama-sama lapar, jangan kelihatan makan begitu kan, satu piring 3 detik selesai, begitu. Bisa nggak kira-kira? Lebih bisa, begitu. Telur tanpa ditukunya, kan gitu ya, begitu. Mohon maaf ya, lagi batuk dan flu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayastahil muzawwiru akhahu azzair. Muzawwar, ketika kita sudah ada tamu di rumah kita, hendaknya kita membuat orang yang datang itu bersemangat, nafsu makannya seneng. Oh gitu. Walaupun terkadang masakan istrinya nggak cocok dengan kita pura-pura seneng makan di depan tamu, biar tamunya juga ikut makan dengan lahap. Begitu, ya. Wa yaltamisu minhu al-iqtirah minhuma. Kanat nafsu thayyibatan yaf'alu ma yaktarihu dzalika. Kalau perlu, kalau hatinya lapang, memang tamu nggak boleh usul, tapi kalau kita memberi usul, senangan kamu apa? Itu boleh. Tapi jangan sampai sekali-kali ya kan mengatakan alla yaqula lahu al uqaddimu laka ta'aman. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting. Kalau ada tamu jangan ditanya, ya, saya suguhkan makanan atau tidak. Nah, begitu. Jangan. Nanti sudah terlanjur iya, ternyata di rumah tidak ada makanan, ngiler kan gitu kan. Gitu. Ya, tapi sebagai seorang yang menjadi sohibul bait, nggak usah bertanya, kalau ada disuguhkan, kalau nggak ada diem saja atau minta maaf. Mohon maaf, istri saya lagi ke puskesmas nganterin anak untuk ditimbang di posyandu kan gitu ya, nganterin cucu, mohon maaf nggak ada yang masak, nggak ada makan, ini air putih aja ya. Oh gitu, dimasakin air putih atau disuguhkan air putih dari kendi kan gitu ya. Mentah atau matang tuh? Mentah. Biasanya kalau di kampung saya itu air mentah dari sumur langsung ditaruh di kendi kan, udah wadem begitu kan, begitu. Nah itu lebih baik daripada nawarin tapi nggak dikasih karena nggak ada makanannya. Begitu barakallah. Jadi bal yantahi yang bagi an yuqaddima in kana fa in akala wa illa falyarfahu. Kalau nggak ada ya udah jangan nanya. Kalau ada disajikan, kalau nggak ada jangan bertanya perlu makan atau tidak, nggak usah. Oh gitu ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu semuanya, kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, kelapangan, dan oleh Allah dijadikan kita contoh dalam etika, adab, dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Sumatera agar mudah-mudahan Allah angkat kesedihan mereka dengan berita baru yang menyenangkan mereka walaupun baru kena musibah, dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Pak Fedi ada tambahan? Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah kabul ijabah dari doa-doa kita, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, anak soleh dan solehah, istri yang solehah, membedakan suami yang menjadikan kita para ibu menjadi bahagia dan berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad di surga Firdaus al-A'la. Nantinya aku ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana lakal hamdu yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana hamdan kama yanbaghi li quwwati sultanika rabbana wa lam na'fusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di musola perusahaan kami ini ya Allah, bersama pimpinan kami, bersama sahabat-sahabat teman kami ya Allah, bapak-bapak ibu kami ya Allah semuanya ya Allah. Berikan pada majelis ini dan perusahaan ini ya Allah ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa bagi orang-orang yang di dalamnya ya Allah. Berikan kemudahan dalam urusan kami ya Allah, kelancaran bisnis kami, usaha kami ya Allah. Berkailah ya Allah rezeki kami ya Allah. Jadikan makanan yang kami berikan pada keluarga kami makanan yang bergizi dan bermakna, bernutrisi, walaupun murah meriah kepada mereka, yang menghasilkan putra-putri yang sehat, keluarga yang sehat, ilmunya bermanfaat untuk anak-anak bangsa kami, negara kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, bagikan kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah, sehingga kami ya Allah selalu mentaati perintahmu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga kami bisa mengajarkan kepada keluarga kami tentang etika, adab dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan rakyatnya mencintai para pemimpinnya, pemimpin yang adil, yang mensejahterakan semua warganya, apapun suku, agama dan golongannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, angkat penyakit kami, angkat musibah kami ya Allah, jauhkan dari musibah negeri kami ini ya Allah. Berikan ya Allah ketenangan, ketenteraman bagi warganya yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana afrik alaina sabra wa tafana muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.